Today I am badly suffering from cold. I hope you will manage it. Before extending formal introduction ceremony to our guest of honor and chief guest, I would like to quote one of the time-tested philosophies of Dr. Babasaheb Ambedkar, which is very much relevant to the present scenario. Dr. Babasaheb Ambedkar advocated there would be no longer existence to our political democracy if we are unable to maintain social and economic democracy. My dear students, they want social and economic democracy. You have to reply me tomorrow what is social democracy and what is economic democracy. Okay? Then it brings immense pleasure to me to introduce the noted Ambedkarite and eminent speaker, Dr. Professor Shailendra Linde sir, as a guest speaker to mark the observance of 68th Mahaparinirvan Divas of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar at the pristine premises of Shri Dada Saheb Phalke Nagar Vidyalaya and Junior College. Dr. Shailendra sir has been the head of the department of Dr. Babasaheb Ambedkar Thought since 2019. In addition to it, he is the renowned professor of Department of Marathi, Rajchandra Tugoji Maharaj Nagpur University. He is native of Kannagaon, Bhandara, and has many qualifications to his credit. He has graduated from J. Patel College, Bhandara, and post-graduated in Marathi from Rajchandra Tugoji Maharaj Nagpur University, followed by several academic excellence such as MA Sociology, MA Ambedkar Thought, BA, MPhil, NET, JRF, and PhD. He is the author of 6 books and has penned several research papers and articles for renowned magazines. Dr. Linde sir has made a mark in the field of education. He has conducted several seminars and guided teachers and students. He has been awarded with many prizes and bagged several gold medals too. He is awarded with PhD in the subject of Marathi, and the topic of his PhD is Gopal Ganesh Agarkar, Vyaktitva Ani Mahamani. He has worked as a counselor at the Nagpur Division Center of IGNOU. He has graced the honor of being Senate member of Nagpur University too. He has been a member of more than 14 committees of Nagpur University. Adding to this credit, he has conducted some international conferences on topics such as Rethinking India, a perspective from below. And the second is Sustainable Development Goals and Development of Weaker Sections. As far as the introduction card of Linde sir is concerned, there are many more things to be mentioned to describe the versatility of the sir's personality, but I have to surrender to myself to the restriction of the time limit. It's our proud privilege to have him as a guest speaker of the day. Thank you, sir, for accepting. ते म्हणत शिक्षण हे सामाजिक क्रांतीचे साधन आहे. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची जाणीव शिक्षणातून निर्माण होते. शिक्षक वर्ग हा राष्ट्राचा सारथी वर्ग आहे. इतकंच नव्हे तर देशातील प्रत्येक व्यक्तीला वन मॅन वन व्हॅल्यूचा क्रांती विचार त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या कामाची कोणाशीच तुलना होऊ शकत नाही. एवढे त्यांचे काम विशाल होते आणि त्यांची महानता खूप मोठी होती. म्हणून एका कवीने म्हटले आहे, त्यांचे कर्तृत्व मोजायचे झाल्यास नीला अंबर नीला समंदर, नीला अंबर नीला समंदर, नीली तेरी निशानी है, आसमां से ऊंची समंदर से गहरी, आसमां से ऊंची समंदर से गहरी, बाबा तेरी कहानी है, बाबा तेरी कहानी है. असा विधायक दृष्टिकोन असलेल्या या प्रज्ञा सूर्याला
ज्ञानाच्या महासागराला, मानवतेच्या मूर्त स्वरूपाला मी विनम्र अभिवादन करते, कोटी कोटी प्रणाम करते. या महापुरुषाचं जीवन चरित्र, त्यांचं स्मरण, त्यांच्या कर्तृत्वाचा अक्षय ठेवा या उमलत्या पिढीच्या स्वाधीन करणे आणि आजच्या या ग्लोबल वास्तवात कसा विचार त्यांच्या विचारांचा करता येईल या उद्देशाने मागे अनेक वर्षांपासून महापरिनिर्वाण दिन या विद्यालयामध्ये संपन्न होतो आहे. अनेक मान्यवर वक्त्यांनी या व्यासपीठावरून आपले विचार व्यक्त केले आहेत आणि आज या शृंखलेमध्ये आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर येथील मराठी विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक माननीय डॉक्टर शैलेंद्र धर्मदास लेंडे सर. त्यांचा या शाळेच्या वतीनं आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वतीनं जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करतो. सरांचं बाबासाहेब शिक्षण संस्थेमध्ये आपण सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्याचा हा कार्यक्रम घेत आहोत. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपल्या या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य व मुख्याध्यापक सौ माधुरी यावलकर मॅडम. या कार्यक्रमाचं आपण सर्व मंडळींनी जे नियोजन केलेलं आहे, आपण नियोजनकार सर्व शिक्षक वृंद ज्यांनी प्रस्थापित केलं ते पंकज नाईक सर, येथील पर्यवेक्षिका पंचभाई मॅडम, आणखी मॅडम हे त्याचं नाव मी आता विसरलेलो आहे. आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व शिक्षक वृंद, कर्मचारी वर्ग आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनी भगिनी आणि बंधू, आपण सर्व त्या शाळेचे विद्यार्थी विद्यार्थिनी, शिक्षक वृंद, कर्मचारी वृंद अतिशय समर्पित भावनेनं आजचा हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम घेत आहात. तुम्हाला माहित आहे की आजचा हा दिवस भारतरत्न आणि त्याच्याही पलीकडे विश्व संरचनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणाचा दिवस आहे. तुम्हाला हेही माहित आहे की व्यक्ती हा जन्माला येतो आणि जन्माला येतानाच त्याला इथून जाण्याचा भाग हा ठरलेला असतो. सर्वसामान्य व्यक्तीचं जगणं हे आपल्या स्वतःपुरतं असतं आणि जे महामानव असतात त्या महामानवाचं जीवन, त्यांचं जगणं हे मात्र संपूर्ण जगाला एका नव्या दिशेकडे नेणार असतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अशा व्यक्तित्वाचं नाव आहे की जे एका सर्वसामान्य किंवा अतिसामान्य अशा विद्यार्थ्यापासून असामान्य आणि अनन्य साधारण अशा व्यक्तित्वापर्यंत जाऊन पोहोचले. सर्वसामान्य लोक आपलं जगणं आपल्या विशिष्ट एका चाकोरीमध्ये जगत असतात आणि असामान्य महापुरुष हे त्या जगण्याला एक नव्या प्रकारचा अर्थ देत असतात. भारताच्या संपूर्ण जगण्याला एक नव्या प्रकारची दिशा देण्याचं कार्य
ज्या ज्या महापुरुषांनी भारत भूमीमध्ये केलं त्या सर्वांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव हे अत्यंत महत्वाचं असं मानावं लागतं. आपण सर्व विद्यार्थी अतिशय नामांकित, प्रतिथयश आणि फार मोठा ऐतिहासिक वसा आणि वारसा असलेल्या अशा शाळेचे विद्यार्थी आहात. ज्या शाळेने स्वातंत्र्य पूर्वीचाही कालखंड पाहिलेला आहे आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडही पाहिलेला आणि अशा वारसा असलेल्या विद्यार्थ्यांकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचं मोल हे तर आपल्याला अत्यंत महत्वाचं असं मानावं लागतं. हे लक्षात घ्या की आपण सर्व विद्यार्थी आहात. या विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला एक काहीतरी पुढे जाण्याची अशी दिशा असावी लागते आणि ही दिशा आपल्याला शाळेतून मिळते. पण त्याच्या बरोबर तुम्ही हे जे जीवन जगताना म्हणजे आपण विद्यार्थी आहोत, लहान विद्यार्थी आहोत. अंतिमतः एक लक्षात घ्या, आजच्या काळामध्ये भारतात ज्या प्रकारे IIT, IIM भीम माझा येथे निजला, शांत हो जरा, अरे सागरा. हिंदवी स्वराज्याचे आणि स्वराज्याचे आद्य संकल्पक, आद्य क्रांतिकारी आणि विशिष्ट जगन्मान्य लोकांचा विश्ववंद्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांना विनम्र अभिवादन करतो. शिक्षणाची मशाल ज्यांनी पेटविली असे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना सुद्धा विनम्र अभिवादन करतो.
जमलेलो आहोत. ज्यांच्या आचार विचारात भरली होती राष्ट्रनिष्ठा, ज्यांच्या आचार विचारात भरली होती राष्ट्रनिष्ठा, ज्यांनी लोकांच्या न्याय हक्कासाठी केली प्रयत्नांची पराकाष्ठा, अशा महाविद्वान, विश्वभूषण, क्रांतीसूर्य, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करून मी माझ्या आभार प्रदर्शनाला सुरुवात करते. आपल्या तत्पर कार्यशैलीतून आम्हाला सदोदित प्रेरणा देणाऱ्या आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका माननीय सौ यावलकर मॅडम यांनी आजच्या कार्यक्रमासाठी योग्य मार्गदर्शन व सहकार्य केले, यासाठी मी त्यांचे आभार मानते. माननीय डॉक्टर शैलेंद्र धर्मदास लेंडे सर यांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन कार्यक्रमाचे अतिथीपद भूषविले, तसेच डॉक्टर आंबेडकरांच्या जीवन चरित्रावर प्रकाश टाकून त्यांच्या महान विचारांशी आम्हाला अवगत केले, यासाठी मी त्यांच्या ऋणातच राहू इच्छिते. शाळेच्या पर्यवेक्षिका श्रीमती सुषमा पंचबाई मॅडम, हायस्कूल इंचार्ज सौ कीर्ती बलकी मॅडम, ज्युनियर कॉलेज इंचार्ज सौ कांचन चौधरी मॅडम, शिक्षक प्रतिनिधी श्री वाल्देकर सर यांचे आम्हाला नेहमी सहकार्य व योग्य मार्गदर्शन लाभत असते, यासाठी या सर्वांचे मी आभार मानते. शाळेचे माजी शिक्षक श्री बोरकर सर यांच्या माध्यमातूनच आज आपल्याला श्री शैलेंद्र लेंडे सर प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले, म्हणून मी श्री बोरकर सरांचे इथे विशेष आभार मानते. शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शविली, यासाठी मी सर्वांना धन्यवाद देते. आपल्या मधुरवाणी कार्यक्रमाचे सुसूत्रबद्धपणे संचालन करणारे श्री लोकेश वरवकर सर, प्रमुख अतिथींचा परिचय करून देणारे श्री पंकज नाईक सर यांच्या प्रतिही मी आभार व्यक्त करते. गीत गायन करणारी विद्यार्थिनी कुमारी किमया नन्नई हिचे देखील मी कौतुक करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा व विचारांचा ठेवा ज्या भावी पिढीकडे हस्तांतरित करायचा आहे ते म्हणजे आमचे विद्यार्थी. आमच्या श्रोत्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय शांतपणे व शिस्तबद्धपणे कार्यक्रमात सहभाग नोंदविला, यासाठी मी त्यांचे कौतुक करते. ध्वनी व मंच व्यवस्था करणाऱ्या चमूला देखील मी धन्यवाद देते. सरतेशेवटी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या कार्य करणाऱ्या सर्व आधारस्तंभाप्रती ऋणनिर्देश व्यक्त करून मी माझ्या वाणीला विराम देते. धन्यवाद.